Exercise 3.3. First sum. Check whether p of x is a multiple of g of x or not. என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க? p of x வந்து multiple of g of x ஆ இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும். So p of x ஓட equation g of x கொடுத்திருக்காங்க. Solution. Let g of x equal to 0ன்னு எடுத்துக்குவோம். So நமக்கு x minus 2 0. So அப்ப x ஓட வேல்யூ என்னது 2. So நம்ம இப்போ p of 2 கண்டுபிடிக்கிறோம். p of 2 கண்டுபிடிக்கும் போது not equal to 0. அதாவது இங்க xக்கு பதிலா 2 போடும். So 2 cube minus 5 into 2 square plus 4 into 2 minus 3 equal to 8 minus 20 plus 8 minus 3. So இங்க answer minus 7 கிடைக்குது, which is not equal to 0. நமக்கு equal to 0 இருந்தாதான் multiple. So therefore p of x is not a multiple of g of x. Second sum. By remainder theorem, find the remainder when p of x is divided by g of x, where p of x g of x கொடுத்திருக்காங்க. remainder theorem யூஸ் பண்ணி அதோட remainder கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது p of x வந்து divided by g of x சொல்லிட்டாங்க. remainder என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். So first one, p of x g of x கொடுத்திருக்காங்க. solution g of x equal to 0 போடுவோம். g of x என்னது x plus 1 equal to 0. So x equal to minus 1. இங்க p of வேல்யூல p of x க்கு பதிலா minus 1 போடணும். So அப்போ minus 1 cube minus 2 into minus 1 square minus 4 into minus 1 minus 1. So minus 1 minus 2 plus 4 minus 1 equal to 0. Therefore remainder equal to 0. Second one, p of x equal to 4x cube minus 12x square plus 14x minus 3. g of x equal to 2x minus 1. Let g of x equal to 0 போட்டுக்கிறோம். அப்போ 2x minus 1 equal to 0 எழுதிடலாமா? இப்போ x ஓட வேல்யூ 1 by 2. இப்போ p of இந்த வேல்யூல x க்கு பதிலா 1 by 2 போடுறோம். So 4 into 1 by 2 the whole cube minus 12 into 1 by 2 whole square plus 14 into 1 by 2 minus 3. So which is equal to 4 into இதுக்கு 1 by 8 போட்டுலாமா? இந்த டேர்முக்கு பதிலா 1 by 4. So இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும். நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 7 minus 3. So இங்கேயும் கேன்சல் ஆயிரும். 1 by 2 minus 3 plus 4. So இது ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணனா 1. So 1 plus 1 by 2 value 3 by 2. Therefore remainder equal to 3 by 2. Third sum, p of x equal to x cube minus 3x square plus 4x plus 50. g of x equal to x minus 3. Let g of x equal to 0. So x minus equal to 0 போட்டுடலாமா? x minus 3 equal to 0. So x ஓட value 3. இப்போ p of x க்கு பதிலா 3 போடுறோம். So 3 cube minus 3 into 3 square plus 4 into 3 plus 15. So 3 cube value 27. இதுவும் 3 cube இருக்கிறதா? So 27. 4 into 3 12 plus 15. இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிருமா? இது ரெண்டு ஆட் பண்ணனா 62. Therefore remainder equal to 62. Third sum, find the remainder when 3x cube minus 4x square plus 7x minus 5 is divided by x plus 3. So நம்ம இந்த polynomial எழுதிருக்கோம். x divided by x plus 3. So x plus 3 எழுதிருக்கோம். So இப்போ நமக்கு first term என்ன இருக்கு? 3x cube. இங்க வெளியே x. So இப்போ நம்ம எதால மல்டிபிள் பண்ணணும்? 3x square. So 3x square எழுதிருக்கோமா? இந்த 3x square ஆற இதை மல்டிபிள் பண்றோம். So 3x cube. அடுத்து 3 ஓட மல்டிபிள் பண்ணா 9x square. So இதுக்கு சைன் மாத்திட்டு சப்ராக்ட் பண்ணனா இந்த டேர்ம் ஃபுல்லா கேன்சல் ஆயிரும். So இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். So minus 13x square. அடுத்து நெக்ஸ்ட் எழுதிடும் plus 7x. So இங்க என்ன இருக்கு? minus 13x square. இங்க வெளியே ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் x. So இப்போ நம்ம எதாவது மல்டிபிள் பண்ணணும்? minus 13x. So minus 13x. minus 13x ஆல இங்க இருக்கிறத மல்டிபிள் பண்ணி நம்ம இங்க எழுதுறோம். First term x into minus 13x minus 13x square. Next minus 3 into 13 வந்து 39x. So இங்க சைன் மாத்துறோம். plus மாத்திருக்கோமா? So இந்த term cancel ஆயிரும். So இது ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா 46x minus 5 நமக்கு எழுதிருக்கோம். Next இங்க 46x இருக்கா? 46x by x equal to 46 ஆல மல்டிபிள் பண்ணணும். So plus 46 போட்டிருக்கோம். ரெண்டுலயே சைன் மாத்தினா இந்த டேர்ம் வந்து கேன்சல் ஆயிரும். So இது ரெண்டு என்ன பண்ணோம்? ஆட் பண்ணோம்னா minus 143. Therefore the remainder is minus 143. Fourth sum, what is the remainder when x power 2018 plus x power 2000 plus 2080 is divided by x minus 1? Solution, given வந்து is divided by x minus 1 நமக்கு கொடுத்துட்டாங்களா? இதுக்கு நம்ம remainder கண்டுபிடிக்கணும்.
ஸோ லெட் g of x equal to 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ x minus 1 equal to 0வா? அப்போ xோட வேல்யூ 1. ஸோ இது வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம p of xன்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ p of x equal to இந்த டேர்மா, ஸோ வந்து p of 1 xக்கு பதிலாக 1 போடுறோம். ஸோ p of 1 equal to நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 1 plus 1 பவரில் என்ன போட்டாலும் 1 தான். 1 plus 2008. ஸோ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணோன்னா 2019. ஸோ the remainder is 2019. Fifth sum, for what value of k is the polynomial p of x equal to 2x cube minus kx square plus 3x plus 10 exactly divisible by x minus 2. Let g of x equal to x minus 2 equal to 0 எடுத்துக்கோம். ஏன்னா divisible சொல்லிட்டாங்களா? ஸோ அப்போ x equal to 2. Since p of x is a divisible by x minus 2ன்றனால p of 2 equal to 0 போட்டுடலாமா? ஸோ வந்து நமக்கு வந்து டிவிசிபிள் சொன்னனால தான் p of 2 equal to 0 போட்டிருக்கோம். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? p of 2 எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த p of x ஃபார்முலாவில் வேல்யூவில் எக்ஸுக்கு பதிலாக 2 போடுறோம். ஸோ 2 into 2 cube minus k into 2 square plus 3 into 2 plus 10 equal to 0. So 16 minus 4k plus 6 plus 10 equal to 0. So இது மூணு ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 32 minus 4k equal to 0. So 4k equal to 32 எழுதிடலாமா? 4kவை ரைட் சைடு கொண்டு போயிருக்கோம். So 4k equal to 32. அப்போ k ஓட வேல்யூ 32 by 4. So k equal to 8. Sixth sum, if two polynomials கொடுத்திருக்காங்க, leave the same remainder when divided by x minus 3. x minus 3 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது ரெண்டு பாலினாமியலுக்கும் ரிமைண்டர் வந்து சேம் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏவை கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ ரிமைண்டரையும் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க சொல்யூஷன் எழுதிக்கலாமா? ரெண்டு பாலினாமியல ஒன்று f of xன்னு இன்னொன்று g of xன்னு எழுதியிருக்கோம். when f of x divided by x minus 3 நம்ம கொடுத்திருந்தாங்களா? so f of x is divided by x minus 3 the remainder is f of 3. so நம்ம f of x minus 3 ஆல டிவைட் ஆகுறதுனால f of 3 கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம். அதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 9a plus 54. this is equation 1 ன்னு எழுதியிருக்கோம். Next வந்து when g of x divided by x minus 3ன்றனால the remainder is g of 3. So g of 3 கண்டுபிடிக்கிறோம். g of x ஃபார்முலால xக்கு பதிலாக 3 போட்டிருக்கோம். நமக்கு என்ன கிடைக்குது? a plus 30. this is equation 2. நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டு இதோட ரிமைண்டர்ஸ் வந்து சேம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ f of 3 equal to g of 3. ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சது இதுதானே ரிமைண்டர். அப்போ ரெண்டுமே சேம்னா f of 3 equal to g of 3. இது f of 3 ஓட வேல்யூ, இது g of 3 ஓட வேல்யூ. ஸோ ஏவை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போயிடும், 54 ரைட் சைடு கொண்டு வந்துடும். ஸோ மைனஸ் 54. இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் 8a ஈக்குவல் டு மைனஸ் 24. இப்போ a ஈக்குவல் டு மைனஸ் 3 எழுதிடலாமா? இப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? நெக்ஸ்ட் ரிமைண்டர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏயோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Substitute a equal to minus 3 in f of 3. f of 3ல aக்கு பதிலாக minus 3 போடும். So 9 into minus 3 plus 54. 9 into minus 3 வந்து minus 27 plus 54. இது ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ண 27. Therefore the remainder is 27.